દેવના નામને ધન્યવાદ આપું છું કે તમારા વચ્ચમાં આવવા માટે અને વચન બોલવા માટે મોકો મળ્યો. સરસ પ્રભુના દાસે વચન કીધા. હાલેલુયા. આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ તો ઉપકાર સ્તુતિની સભા છે પણ સાક્ષીની મીટિંગ કહીએ ને, એટલે આપણી સાદી ભાષામાં કહીએ તો હું કહીએ સાક્ષીની મીટિંગ. હાલેલુયા. આપણે વચન જોઈશું માંથી 16 અધ્યાય અને 15 થી આપણે 2-3 વચન જોઈશું. વાંચો. તે તેઓને કહે છે, હા પણ હું કોણ છું? હા કોણ છું તે વિશે તમે શું કહો છો? ત્યારે સિમોન પીતરે ઉત્તર દીધો કે તું મસીહ જીવતા દેવનો દીકરો છે. આમેન. થોડું હાલેલુયા. 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 વસાવામાં સમજાય કે હાલેલુયા. હાલેલુયા. जहाँ परमेश्वर वचनाम लिखलो है का पेत्रो प्रभु यीशु ख्रिस्त लखे का तू जीवता परमेश्वरा दीकरो है. हालेलुया. पेत्रो प्रभु यीशु ख्रिस्त आवड़तो शिष्य थो. हालेलुया. समझाई ने? हाँ, थैंक यू. हालेलुया. हालेलुया. ओ पेत्रो प्रभु यीशु ख्रिस्त आवड़तो शिष्य थो. जब प्रभु यीशु ख्रिस्त खुश है शिष्य लोकहन का आय केडो हाय. हालेलुया. आई तुम्हान प्रश्न पूछूं का तुमा यीशु ख्रिस्ताल केडा रूपाम स्वीकार केते हैं? काय मानते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्ताल? हालेलुया. प्रभु यीशु ख्रिस्त के का आई के दोहाई जहां पेत्रो के तू जीवता परमेश्वर नो दीकरो छे. हालेलुया. मां प्रिय परमेश्वर लो कहा ओ पेत्रो साधारण व्यक्ति नाया थो. या पेत्रा द्वारा हजारों चिन्ह अने चमत्कार वे ये जर प्रभु यीशु ख्रिस्त तुम्हारा जीवना द्वारा हजारों चिन्ह अने चमत्कार केरा मांगे है. और पवित्र आत्मा युग है जहां पेत्रल प्रभु यीशु ख्रिस्त के आई पेत्रा रूपी डगड़ा मां मंडली का के है स्थिर के है के. हालेलुया. मां प्रिय लोका या नवा नियमम हरेक विश्वासी काय है याजक है जी गुडने टेकी देते ती प्रभु उपस्थित आवी जाए. वो जन्म लोकेलु से मारा नाम थी 2-3 व्यक्ति एकत्र रहीने मांग से तो હું તમારા વચમાં રહીશ. हालेलुया. जहाँ पेत्रो मासे मानारो व्यक्ति હતો पवित्र आत्मा अभिषिक्त दिया जीवनम नया थो ता प्रभु यीशु ख्रिस्त 3 दव नकार के है. ओ पेत्रो प्रभु यीशु ख्रिस्त लखे यीशु मने मरवू भी पड़से पण હું તને છોડીશ નહીં. हालेलुया. हालेलुया. जहाँ 1 दाव नाय 2 दाव नाय 3 दाव ओ यो पेत्रो प्रभु यीशु ख्रिस्त नकार के है. हालेलुया. हालेलुया. जहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त पेत्रा लखे आज वे गिवेल कुकड़ो वाहे तिया पहिला तुमा काय के 3 दाव नकार के हो पेन ओ पेत्रो बारे जाइन पश्चाताप के है आने रोडे है. जहाँ 50वें दिही पवित्र आत्मा सामर्थ्य या पेत्रा जीवनाम आवे है. एक शबाम 3000 लोकानो पेत्रो यीशु पाहे ली आवे है. मां प्रिय लोका जो गीता क्यों मैं और मेरा घरे ना परमेश्वर की सेवा करेंगे. तुमा एकलेंच बच गई काफी नाय
यहोशुआ के मैं और मेरा घरेणा परमेश्वर की सेवा करेंगे। ज्या परिवाराम प्रभु अजब रीतिमय काम के यो एक पावाल छुटकारो दे दो जो प्रभु ही ने दूर थो पेन जहा एक ग्रुप प्रार्थना खातर आले आने बंधने तूटी गए अंतो पोईरो प्रभु परिस्थिति मालो परमेश्वर वचन के जा तुम्हारा हृदय ईश्वर हृदयारी एक भी जाए तुम्हा घंटो घंटो प्रार्थना किया आराधना किया प्रभु महिमा किया। हालेलुया 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 हालेलुया। आई મુંબઈમાં મીટિંગ માટે ગયા હતા અમે એક પરિવારમાં હતા એક ભાઈ વિમાનતળમાં નોકરી કરે એનો પગનો અંગૂઠો એટલે શું કે અંગૂઠો એ ખરાબ થઈ ગયો હતો જ્યારે એ ઘરમાં ચાલે એના પગમાંથી અંગૂઠામાંથી લહી નીકળે બે ત્રણ ડોક્ટરે એને ચેક કર્યો ડોક્ટરે કીધું તારા અંગૂઠાનો હાડકું ખરાબ થઈ ગયું એટલે એ અંગૂઠો કાપવો પડે હે। એ મુંબઈથી નંદુરબાર આવ્યા હું પણ હોસ્પિટલમાં ગઈ મારા વલ્લા ભાઈઓ અને બહેનો કાન ખોલીને સાંભળો એ જે ડોક્ટર એ સારી રીતે સીધી રીતે બોલતો બી નહીં હતો વાતો બી નહીં કરતો હતો જ્યારે એ કહેતો હતો એ પગને એ એક્સરા જોયા અને કહેતો હતો પગનો હાડકું ખરાબ થઈ ગયું એ કાપી નાખવું પડે હે એ કાપે નહીં તો આખો પગ સડી જાહે। આ જગતમાં જાત જાતની બીમારી આવી ગઈ છે। હાલેલુયા હાલેલુયા। જ્યારે એનો જવાન છોકરો મેં એને પૂછ્યું એનું નામ લીધું એ 5 મિનિટ બી ડોક્ટરે નહીં જોયો એક્સરા જોયો અને એ લોકોને બહાર મોકલી દીધા। જ્યારે મેં છોકરાને પૂછતી હતી ગૌરવ आता काय करणार અમે મરાઠી બોલીએ છે અને હું એને કહેતી હતી કે અત્યારે હું કાંઈ કરનાર હતા એ જવાન છોકરો નોકરી કરે એ કહેતો હતો માસી પગ નહીં કાપવાના આપણો દેવ મહાન છે આપણે ઉપવાસ અને પ્રાર્થના કરશું। હાલેલુયા હાલેલુયા મેં પણ ઉપવાસ પ્રાર્થના કરી એ ભાઈની ઘરવાળીએ છોકરા લોકોએ ઉપવાસ કર્યો। મેને ખાંબા પર હાથ મૂકીને કીધું હોસ્ટેલમાં લખેલું છે દેવ જીવતા હાડકાને મરેલા હાડકાને જીવતો કરી શકે છે તારો એક પગના હાડકાને શું જીવતો નહીં કરી શકે હે કે। હાલેલુયા। જ્યારે પ્રભુની ઉપસ્થિતિમાં આખી રાત્રો પ્રાર્થના કરી અને પૂછ્યું માર્ગદર્શન થયું। અમે બે બહેનો હતા એક દાસી નવાપુર ગયા નવાપુરથી અમે 11 વાગે ભાઈના ઘરે ગયા એને નીચે બેસાડ્યો પાણી તેલ લીધું અને એના પગ પર છાટ્યું પ્રાર્થના કરી અને પગનો અંગૂઠો હારો થઈ ગયો। મારા વાલાઓ જ્યાં સુધી ચમત્કાર નહીં થશે ઈસુની આગળ લોકો નમન નહીં કરશે। આ પવિત્ર આત્માનો યુગ છે એટલે ઈસુ પૂછે છે પેત્રાને હું કોણ છું એ પેત્રો કહેશે તું જીવતા દેવનો ઈશ્વરનો દીકરો છે જે પિતાએ એકનો એક દીકરો મારા માટે તમારા માટે આપ્યો એ દીકરાને કરતા વધારે દેવ આપણને પ્રેમ કર્યો। હાલેલુયા હાલેલુયા। જ્યારે વચનમાં લખેલું છે એક વધસ્તંભ પર એક વાક્ય યીશુ બોલ્યો ઓ મારા પરમેશ્વર તે મને કેમ છોડી દીધો। હાલેલુયા હાલેલુયા। પિતાએ પુત્રને એટલા માટે છોડ્યો તમને જીવન મળે તમારો ઉદ્ધાર થાય તમે બચ્યા એટલા માટે તમારા ઘરના લોકો બચે તમારા પરિવારના લોકો બચે તમારા ગામના લોકો બચે। હાલેલુયા। જ્યારે પેત્રાના જીવનથી એક મરેલી બેન જીવતી થઈ વચનમાં લખેલું છે પેત્રો કહેશે તીપિતા તો ઉઠ અને મરણમાંથી જીવતી થઈ
શબ્દોમાં સામર્થ્ય છે વાલાઓ. ઈસુ જે બોલતા હતા અંતે પૂરું થતું હતું. હાલેલુયા. જ્યારે પેત્રાએ ઈસુને એની નાવ આપી, એ નાવ પર ઈસુ ચડ્યો અને એને પ્રચાર કર્યો. એ પેત્રો ઈસુને કહેશે, ગુરુજી આખી રાત્ર મેં કષ્ટ કર્યો, મહેનત કર્યું, પણ મારા ઝાડમાં એક પણ માછલી નથી આવી. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા તમે ખ્રિસ્તી બન્યા, પ્રાર્થના કરો છો પણ તમને ઉત્તર નથી મળતો. ઈસુને તમે અધિક નજીક આવો, ઈસુને પારખીને જોવો, કેટલો ભલો અને દયાળુ પરમેશ્વર છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. ઈસુ પેત્રાને કહેશે, હું પેત્રા રૂપી દગડ પર મારી મંડળી સ્થાપીશ અને શૈતાનની કોઈ પણ સત્તા એના પર રાજ કરશે નહીં. વાલાઓ, મૂસો પહેલો વ્યક્તિ હતો ઇઝરાયલમાં જેના અને ચમત્કાર કર્યા. જ્યારે એને ફારૂનની સામે લાઠી નાખી અને એનો સાપ બની ગયો. એ દેવ મૂસાને કહેશે, મૂસા આ જીવતા સાપની પૂંછડીને તું પકડ. શું જીવતા સાપની પૂંછડીને કોઈ પકડે? અમારા બાજુ તો સાપ પકડવા વાળાને બોલાવે. ઘરમાં સાપ નીકળે, ખેતરમાં સાપ નીકળે તો હું સાપ પકડવા વાળાને બોલાવે. પણ એ વચનમાં લખેલું છે, મૂસો એ જીવતા સાપને જોઈને નાઠો. પણ એ દેવે એને કીધું, તું એના પૂંછડીને પકડ. મૂસાએ દેવનું સાંભળ્યું અને એના જીવતા અજગરની પૂંછડીને પકડી અને પૂંછડીને પકડતા એ નિર્જીવ કાઠી થઈ ગઈ. હાલેલુયા. મોટા મોટા લુસિફરના કામોને તમારા હાથોથી તમે નિર્જીવ કરી શકો છો. આમેન, હાલેલુયા. જ્યારે તમે વિશ્વાસથી પ્રાર્થના કરશો, ઈશ્વરના નામથી, તમારા લોકોના જીવનમાંથી, ગામના લોકોના જીવનમાંથી, અડોશી પડોશી લોકોના જીવનમાંથી દુષ્ટાત્મા નીકળી જશે. મોટા મોટા શૈતાનના ગળો તૂટી જશે. હું બુધવારે વિહાર આવી હતી. આજે કમલેશ પાસ્ટર છે, મારા મામા થાય. અમે હાથે જ ભણ્યા એટલે હું એને નામ જ કેમ. હાલેલુયા. અમે મીટિંગમાં પૂરી થઈ અને એક પરિવારમાં ગયા. એક બેન બેડકુવા દૂરના પ્રિન્સિપલ છે, મને બહુ જ એ કરતા હતા. તો ગમે તે રીતે એ જે છોકરી છે, ટીચર છે, એની મમ્મી બીમાર છે, તો તું માસી તું આવે હે કે? મેં કીધું હું બિલ્લી મારા મીટિંગ છે મંગળવારે અને કદાચ હું બુધવારે વ્યારાવા એટલે પછી જઉં. જ્યારે અમે મીટિંગ પૂરી થઈ પ્રાર્થના કરવા માટે ગયા. એ બેનની નાકમાં નળી નાખેલી હતી. જ્યારે એ ખોરાક એને નળીથી આપે એ પેટમાં છોકરું જેવું ફરે, આવી રીતે કહેતા હતા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. જ્યારે પ્રાર્થના કરી તુરંત પ્રભુએ એને છુટકારો આપ્યો. હાલેલુયા. જ્યારે એ પેત્રાના જીવનથી પ્રભુએ હજારો ચિહ્ન અને ચમત્કાર કર્યા. વાલાઓ, પ્રેષિત 3 અધ્યાયમાં લખેલું છે, એક જન્મથી લેંગડા વ્યક્તિને એ પેત્રો હાથ આપે છે અને કહેશે, મારા પાસે સોનું રૂપું નથી, પણ ઈસુ નાઝરીના નામ છે, એ નામથી તું ચાલતો થા. શું પેત્રાની પાસે કશું નહીં હતું? ના, મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ 3000 મંડળીનો પાસ્ટર હતો. એ સમયે પ્રેષિતના લોકો એના આવકમાંથી કઈ હિસ્સો પ્રેષિતોના મંડળીમાં મૂકતા હતા. પણ એ પેત્રો પોતાના જીવને, પોતાના જાતને ખાલી કરે છે દેવની આગળ. એટલે કહેશે, મારી પાસે સોનું રૂપું નથી, પણ ઈસુનું નામ છે, એ નામથી તું ચાલતો થા. અને જન્મથી લેંગડો વ્યક્તિ ચાલતો અને કૂદતો એ દેવના મંદિરમાં ગયો. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરશો, એક પરિવાર બચશે. એક પરિવારમાં પ્રભુ બાળકોના મધ્ય ચિહ્ન ચમત્કાર કરશે. એ પરિવારમાં શાંતિ બની રહેશે. એ પરિવારમાં સોલમ બની રહેશે. એ પરિવારમાં